करुणामयी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त अपा भाई मानक मोर प्रणाम। आज एक विषय होछि ध्यान। साधारण मनीषर चेतनार दिग बाह्य जगत आड़क रही थाए एवं से केवल वस्तुर बाह्यटी ही देखि थाए। एहाकु अंतर्मुखी करी गभीर अंतर में प्रवेश करने को हेबो जहाँ ताकू अंधकार बोली मने हेबो एवं से निजर अस्तित्व को हराइबार भय करिवो। तथापि यही अंधकार यही शून्य और नीरवता ही हेउची एक बृहत्तर अस्तित्व मध्यकू रास्ता। बाह्य चेतना को छाड़ी अंतर को प्रवेश करिबा और अंतर रे बास करिबा मनीषर साधारण चेतना पक्षरे एक कठिन काम, किंतु निजको खोजी पाइबार अन्य कौनसी उपाय नहीं। अंतर्मुखी गति द्वारा से केबे हेले व्यक्तिसत्ता भितरे बंदी होई जीवा नुहे। यह है निजको यथार्थ विषमयता सहित एकीभूत करिबार प्रथम पदक्षेप। तेणु यह कुहा होइछि एट द एंड ऑफ द टनेल देयर इज लाइट। सुड़ंगर शेष रे रहिछि आलोक। आमर गभीर अंतर रे प्रवेश करने हेले आमको यही अंधकार सुड़ंग को पारी हेबाकु पड़िबो। एथिपाई आमर धैर्य साहस और कठोर प्रचेष्टा दरकार। यही अंतर को प्रवेश करने काम आमे प्रथमे ध्यान माध्यम रे अभ्यास करिबु। किपरि ध्यान अभ्यास कराजिबो ए विषय रे श्री अरविंद योगाधार बही रे विस्तृत भाव में लिखिछन्ति जे ध्यान समय रे जदि यही अंतराय आसे जे मन मध्य क्रमागत नाना प्रकार चिंता भावना पशि पहुँचे तेबे विरोधी शक्तिर प्रभाव ताहार कारण नुहे। ताहार कारण है मानव मनर साधारण स्वभाव। साधक मानंकठारे यही बाधा अच्छी एवं अनेकंक निकटरे यह दीर्घ काल पर्यंत रही थाए। यहाकु दूर करिबा पाई केतोटी उपाय अच्छी। ताहा मध्यरु गोटिए हेला भावना राजी को निरीक्षण करिबा। सेमानंक मूलरे मानव मनर केउ प्रकार प्रकृति प्रकाश पाउछि ताहाकु निरीक्षण करिबा, किंतु ताहाकु कौनसी प्रकार अनुमति न देबा एवं सेमानंकर समस्त बेग शेष न हेबा पर्यंत अपेक्षा करिबा। यही पंथा को ही विवेकानंद तांकर राजयोग बही अनुमोदन करिछन्ते। अन्य गोटिए उपाय हेला चिंता राजी को निरीक्षण करि चलिबा जेपरि सेगुड़िक तुमर निजर केही नुहंती। निजे साक्षी पुरुष रूपे पछरे छिड़ा हेबा एवं कौनसी अनुमति न देबा। चिंता राजी को देखिबाकू हेबो सेगुड़िक जेपरि बाहररू प्रकृति ठारू आगत वस्तुतुल्य अनुभव कराजिबो, जेपरि सेगुड़िक पथचारी मात्र तुमर मन आकाश मध्य दे चली जाउछन्ति, मात्र सेमानंक सहित तुमर कौनसी संपर्क नाही एवं सेमानंक गतिविधि रे तुमर कौनसी आग्रह नाही। एहीपरि भावरे किछि काल अभ्यास कले साधारणतः देखा जाए जे मन दुई भागरे विभक्त होइछि। गोटिए हेला मनमय साक्षी पुरुष जे निजे अचल शांत थाई केवल देखि जाउथांती। अन्य अंशटी हेला तुमर निरीक्षणर विषय वस्तु प्रकृतिर अंश जहाँ मध्यरे तुमर चिंताधारा यातायात करे बा विचरण करे। परे अधिक अग्रसर हेले प्रकृतिर एही अंश को मध्य नीरव शांत करिवार प्रयत्न करा जाई पारिबो। एहा छड़ा अन्य गोटिए प्रणाली मध्य अछि सचल सक्रिय प्रणाली, जहाद्वारा साधक देखा चेष्टा करे जे भावना चिंता समूह आसे केउठारो। बुझा जाए जे चिंता समूह साधकर भितरु आसुनाहांती, आसुछंती जेपरि मस्तिष्कर बहिर्देशरू। जदि भावना गुड़िक प्रकाश करिबा पूर्वरु अर्थात आसुथुबा समय रे जणे धरी पारे, ताहा हेले सेमानंकु एक बारे दूर को पकाई देबाकू हुए। एही तृतीय पंथाटी सबुठारु कठिन। समस्ते एहाको आयत्त करि पारंती नाही, किंतु जदि आयत्त हुए तेबे निरवता लाभ पाई एहाठारु अधिक क्षिप्र और अमोघ उपाय किछि नाही। श्री अरविंद कहिथिबा ध्यानर तीनोटी उपाय मध्यरु तृतीयटी को अमोघ बोली कहउछन्ते, कारण से निजे यही उपायटी लेलेंक ठारू शिखिथिले और यही उपाय माध्यम रे 3 दिन मध्यरे निजर मन को पूर्ण नीरव करी पूर्ण निर्वाण अनुभूति मध्यरे प्रवेश करि जाई पारिथिले। साधारण लोकों पाई तृतीय उपायटी प्रथमे आरंभ एकबारे असंभव। निज भितरे एक तीक्ष्ण दृष्टि संपन्न साक्षी पुरुष सृष्टि नहेले चिंताधारा आसिबा पूर्वरु ताको धरिब किपरि। जो मानकर साक्षी पुरुष सृष्टि हो जाइछि सेमाने निश्चित रूपे यही तृतीय उपायटी को मध्य आयत्त करि पारिबे। साक्षी पुरुष सृष्टि हुअन्ति श्री अरविंदଙ୍କ वर्णित से दुई उपायटी द्वारा, अर्थात चिंता राजी को निरीक्षण करिबा ताहा निजर नुहे
ବୋଲି ମନେ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାରାଜିର ବେଗ କମିଯାଏ। ଅତଏବ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏହି ତିନୋଟି ଉପାୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଗୋଟିଏ ଆୟତ୍ତ ହେଲେ ପର ଉପାୟଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଣ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି। ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗର ଶେଷ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ସମାଧି। ଏହି ସମାଧି ହେଲା 2 ପ୍ରକାରର, ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଓ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି। ସବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ସାଧକର ନିଜ ଶରୀରର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଏହା ହେଲା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଦ୍ରା। ଆମେ ରାତ୍ରିରେ ଆମର ଅବଚେତନାକୁ ଯାଇ ଶୟନ କରୁ କରୁ ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମର ଅତିଚେତନାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶୟନ କରୁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଥାଇ। ଅଥଚ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ଆମେ ଆମ ଚେତନାର ଏହିପରି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁଠି ସେହି ଚେତନା ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଆମର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛଡ଼ା ଆହୁରି 11ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବା ଖୁବ୍ କମ୍ ସାଧକ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 3 ଦିନ ଭିତରେ କରିପାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି। ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶେଷ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଏହି ଚେତନାରେ ରହି ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା, ବିଶ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା। ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର 2ଟି ଅନୁଭୂତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ହେଲା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଜାଗରଣ ଓ ପୁରୁଷ ଚେତନାର ମୁକ୍ତି। ଏହି 2ଟି ନ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ନାନା ବିରୋଧୀ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜି ପାଇବୁ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଓ ଏହାରି ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମର 2ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା, ଯିଏକି ଆମ ହୃଦୟର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପରେ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଏହି ପୁରୁଷ ଚେତନାକୁ ଅଲଗା କରିବା। ନିଜର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ପାଇବାର ଅନେକ ଉପାୟ ମା କହିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହେ ତୁମେ ତୁମ ସତ୍ତାର ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଏକ ଗଭୀର କୂଅ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଥିବା ପାହାଚର ଚିତ୍ର ଏବଂ ସେମାନେ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେମାନେ ଏକ ଦରଜାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଦରଜାର ସମ୍ମୁଖରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଦରଜା ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖନ୍ତି ଏହା ଏକ ବଡ଼ ହଲ୍ ବା କୋଠରୀ, ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭଳି। ଏହାପରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦରଜାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦରଜା ଖୋଲି ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଏକ ଐକାନ୍ତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କରାଯାଏ ତେବେ ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତୁମେ ଏକ ବିଶେଷ ଦରଜାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା ଅତୀବ ମଜବୁତ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ଏକାଗ୍ରତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦରଜା ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଅଚାନକ ଭାବେ ଏକ ବିଶାଳ ଆଲୋକମୟ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କର ଏବଂ ତୁମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କଥା ଭାବୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ମନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛ। ଯେତେବେଳେ ଭାବନାରାଜି ଆମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଅନୁରୂପ ରୂପରାଜିର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦର୍ଶନ ଆସେ। ଆମେ ଯଦି ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନ ଦେଉ, ତେବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବନାରାଜି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଓ ନୀରବ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁ? ବାସ୍ତବରେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଚେତନାର ଗତି ରହିଥାଏ ଓ କିଛି ନା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ରହେ। ଏହିପରିକି ମନର ନୀରବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଆମର ଅତି ଚେତନାରେ ଏକୀଭୂତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚତର ବିଭିନ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ ଅନୁଭୂତି ଘଟେ। ଯଦି ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଏକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହେଲା ଅନାଗ୍ରହ।
ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କର ବା କିଛି ଘଟିବାର ଆଶା କର, ତାହା ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ତାହା ତୁମର ମନର କଳ୍ପନାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଲା ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ନୀରବ କରି ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା। ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବ ରଖି ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଓ ପରେ ତାହା ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ କରିବା ଏକାନ୍ତ କଠିନ କାମ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ କାମ। ଏପରିକି ଲୋକେ 25 ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଷଣ୍ଢର ଶିଙ୍ଗକୁ ଧରି ଅଟକାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ। ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୟାନ ରହିଛି। ତାହା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଯେତେ ପାର ସେତେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ କର, କିନ୍ତୁ ମନର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। କାରଣ କେତେକ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯାହା କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତା। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ନିଜର ସକଳ ସତ୍ତା ବା ଚେତନାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଯେତେ ପାର ସେତେ ନିଶ୍ଚଳ ଓ ଶାନ୍ତ ରୁହ। ନିଜକୁ ବାହାରର ବସ୍ତୁଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖ, ଯେପରି ସେସବୁରେ ତୁମର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଚାନକ ଭାବେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିକୁ ଜଳି ଉଠିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମ ପାଖକୁ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ସବୁକିଛିକୁ ଏହି ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରି, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଗ୍ନିଶିଖା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଚାଲିବ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଏହା ସହିତ ଏକୀଭୂତ କର ଏବଂ ତୁମ ଚେତନା ଓ ଆସ୍ପୃହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଉଠିଯାଅ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏକ ଆସ୍ପୃହା ଯାହା ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିଥିବ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ କୌଣସି ଫଳର ଚିନ୍ତା ନ ରଖି କ'ଣ ହେବ ବା ନ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ କାମନା ନ ରଖି କେବଳ ସରଳ ଭାବରେ ଆସ୍ପୃହାର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ଏହା ଏକ ତୀବ୍ର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହା କରିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଧ୍ୟାନ ଅତୀବ ସରଳ ଓ ସହଜ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଧ୍ୟାନକୁ କୁହାଯାଏ ସକ୍ରିୟ ଧ୍ୟାନ। ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନରେ ଆସ୍ପୃହା ରହିଥାଏ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ଧ୍ୟାନ। ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ହିଁ ଅସଲ ଆସ୍ପୃହା ସର୍ବଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥାଏ। ଏହି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଏକ ହୋଇ ଧ୍ୟାନ କଲେ ତାହା ଅତୀବ ସକ୍ରିୟ ଧ୍ୟାନ ହୁଏ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ହୁଏତ ଆମେ ବିଶ୍ୱଚେତନା ସହ ଏକ ହୋଇଯାଉ ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିରାଜି ଆମ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିର ଉପାନ୍ତର ଘଟିଥାଏ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାକୁ, ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୋଲି ଧରିବା ହେଲା ସକ୍ରିୟ ଧ୍ୟାନର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସକଳ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯଥା ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରରେ ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ହେଲା ସକ୍ରିୟ ଧ୍ୟାନର କ୍ରିୟା। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ମା ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ସକ୍ରିୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତଥାକଥିତ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଅଚଳତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କିଛି ବି ହଲଚଲ ହେଉନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଯେପରି ଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚେତନା ବା ସତ୍ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱର ବା ନିଜର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସକ୍ରିୟ ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ସକ୍ରିୟ ଧ୍ୟାନ ହେଲା ଏକ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଧ୍ୟାନ। ମା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ତା'ର ଧ୍ୟାନକୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଓ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନରେ ପରିଣତ କରିବ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଖୋଲି ଧରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାର। ତୁମେ ତୁମର ସାଧାରଣ ଚେତନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାର। ତୁମେ ତୁମ ସତ୍ତାର ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାର। ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରିପାର କିପରି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ଶିଖିବା ପାଇଁ।
ଏହିପରି ତୁମେ ଯେକୌଣସି କଥା ଲାଗି ଧ୍ୟାନ କରିପାର। ତୁମେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାର। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଏହା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ବିନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ କେଉଁ ଅଂଶ ରୂପାନ୍ତର ହେବାକୁ ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଅଗ୍ରଗତିର ଧାରାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାର। ଏପରିକି ତୁମେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ଯଥା ତୁମର କିଛି ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଏକ ସମାଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଏକ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିପାର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ହେବାକୁ ହେବ ଏକ ସରଳ ଅକପଟ ଶିଶୁ ଭଳି। ତୁମ ବାହ୍ୟ ମନ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିବ। କିଛି ବି ଆଶା କର ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଜୋର ଦିଅ ନାହିଁ। ଥରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ତୁମ ଗଭୀର ଅନ୍ତରର ଅଭିପ୍ସା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏପରିକି ଯଦି ତୁମେ ପରମ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଆବାହନ କର, ତା'ର ଉତ୍ତର ବି ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଏପରି ଶାନ୍ତ ନୀରବ ହୋଇ ଯଦି ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭଳି ନିଜକୁ ମା'ଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେଉ, ତେବେ ଆମର ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସବୁକିଛି ମା' ହିଁ କରିବେ। ଆମର ହାତ ଧରି ସେ ଆମ ଚେତନାର ଚରମ ଶିଖରରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ସହିତ ଏକୀଭୂତ କରିବେ। ଏକ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ବାସ କରିବା ଓ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରିବାର ଦେଖିବୁ। ସମୟ ସମୟରେ ମା' ଆମକୁ ଆମର ଗଭୀର ଅତଳକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ଓ ନିଶ୍ଚେତନା ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଠାରେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଆସ୍ପୃହାର ବୀଜ ବପନ କରନ୍ତି। ଏହି ସୁପ୍ତ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିରୋଧୀ ସତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମା' ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଏହା ଉପରେ କ୍ରିୟା କରି ତା'ର ରୂପାନ୍ତର କରନ୍ତି। ଆମର ସକଳ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଭିତରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ମାତୃ ସହାୟ ବିନା ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ଏକବାରେ ଅସମ୍ଭବ। ସକ୍ରିୟ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମା'ଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଅବତରଣ କରେ। ଏହା ଧ୍ୟାନର ସମାପ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହେ। ଆମେ ଯଦି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଡ଼ିତ ନ ହେଉ, ତେବେ ଏହି ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସର୍ବଦା ଏକ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରୁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଆମେ ଆମର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ସକଳଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବୁ। ଆମେ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନାରେ ବାସ କରି ପୃଥିବୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଆମେ ଆମର ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବୁ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ ପଡ଼େ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ଏହି ସମର୍ପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ହୋଇ ରହିନାହଁ, ଏପରିକି ତୁମ ଶରୀର, ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି, ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ତୁମର ଅନୁଭବ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୁମର ସମସ୍ତ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ ଗଠନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭଗବତ୍ ଚେତନାର ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ମାନ, ସମ୍ମାନ, ଯଶ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ କିଛିକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭୟ କଲେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଏକବାରେ ଅସମ୍ଭବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ହରାଇବାର ଭାବ କେବଳ ମନର ଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ କିଛି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ଜିନିଷ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁକିଛିରେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନର ଅହଙ୍କାର ହିଁ ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ରାଜତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମା' କହୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ତୁମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇଥାଅ। ଏବଂ ଏହା ଶେଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଲା ତୁମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। କାରଣ ତୁମେ ଏଥିରେ ଲମ୍ଫ ଦେଲା ପରେ ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବାସ କରିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରିବ କିପରି ଏହାକୁ? କେବଳ ସିଧା ଏହା ଭିତରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କର। ମୁଁ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବି, ମୋର କ'ଣ ହେବ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଚିନ୍ତା କରିବା ହେଲା ମନର ଦୋଦପାଞ୍ଚ ବା ଦ୍ୱିଧା, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଏହା କରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ତୁମ ନିଜକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲମ୍ଫ ଦେଲାବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କର, ଏଠାରେ ତଳେ ହୁଏତ ପଥର ଥାଇପାରେ,
ସେଠାରେ ବି ଥାଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ତୁମେ ଲମ୍ଫ ନ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଥାଅ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ଅସଲ ସମସ୍ୟା, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନ ପାରିବାର ସମସ୍ୟା। ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଜାଗରଣ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଆମ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସି ରହିଥାଉ। ଏକ ତାମସିକ ସମର୍ପଣର ଭାବ ରଖି ଆମେ କହିଥାଉ, ମା' ହିଁ ଆମର ସବୁକିଛି କରିଦେବେ, ମା' ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ସାଧନାର ରୀତି। ନଳିନୀ ଦାଙ୍କ ମତରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା ହେଲେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ମା ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ସେ ହେଲେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଥୀ। ସେ ତୁମକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେହି ସେତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତୁମର ପ୍ରେମର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯେପରି ଦିଅନ୍ତି ସେପରି କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ଶିଖାନ୍ତି କିପରି ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଅ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେପରି ଅଛ ସେହିପରି ଭାବେ ସେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଖୋଲି ଦେଇପାର। ସେ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ରହିନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ ବା ତୁମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି କିମ୍ବା ତୁମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନ ପାର, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ। ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା କରିଦେବେ। ଆମକୁ ସରଳ ଶିଶୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ମା'ଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ମା' ଆମ ଭିତରେ ରହି ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସାଧନା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଅହଙ୍କାରର ବିଲୁପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଚେତନା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେବଳ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଆଉ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ସତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଯିଏକି ମା'ଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଓ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ, ସେ ହିଁ କେବଳ ମା'ଙ୍କ କୋଳରେ ବାସ କରୁଥାଏ। ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନରେ ହୋଇଥାଏ, ପରେ ଏହି ଚେତନାକୁ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଧ୍ୟାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ବରଂ ଧ୍ୟାନ ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା? ଜଣେ ସାଧକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମା' କହିଥିଲେ, ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଓ ଶୋଇ ଉଠିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାର। ଆମ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଦିନକୁ ଥରେ ବା 2 ଥର ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଧ୍ୟାନର ସମୟ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରେ। ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ବିଶେଷ ବାତାବରଣ ଦରକାର? ହଁ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ବାତାବରଣର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ବିଶେଷ ବାତାବରଣରେ ମନ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବଛାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁମେ ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ବାସ କର, ତା'ର ବାତାବରଣକୁ ଯଦି ଧୂପ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଏକ ମନ୍ଦିର ଭଳି କରିଦେଇପାର, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁଠି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧି ଅଛି, ଶୁଣାଯାଏ ସେଠାରେ ବହୁ ପୂର୍ବେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣର ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ନିଦ ଲାଗେ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଥିରେ ଏକ ଉତ୍ତରରେ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଚାପ ଆସେ। ବାହାର ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାକୁ ଛାଡ଼ି ଭିତରେ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆରମ୍ଭରେ ମନ ଏହାକୁ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ଏକ ଚାପ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ, କାରଣ ନିଦ୍ରା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଆନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସହ ମନ ଅଭ୍ୟସ୍ତ।
ତେଣୁ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବାଧା, ଯାହା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଲାଗି ରହିବ, ତେବେ ନିଦ୍ରା ପରିଣତ ହେବ ଏକ ଆନ୍ତର ସ୍ଥିତିରେ। ସାଧାରଣତଃ ଶରୀରର ଥକା ଅବସ୍ଥାରେ, ବେଶୀ ଖାଇଲା ପରେ, ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ନିଦ ଆସିଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଆଗରୁ ଓ ପରେ ବହୁ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ସମବେତ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ କିପରି ଧ୍ୟାନ କରିବୁ? ମା ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଏହିପରି ସମବେତ ଧ୍ୟାନ ବେଶୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏହିସବୁ ଧ୍ୟାନର ଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଉପାୟ ହେଲା ନିଜ ଅନ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଯେତେ ପାର ନିଜ ସତ୍ତାର ଚରମ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ବାହାର କର ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଏକ ଐକ୍ୟର ବାତାବରଣ ଅନୁଭବ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର, ଏପରିକି ତୁମେ ଏହାକୁ ତିଆରି କର, ଯେଉଁଠି ଏକ ସୁସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପରିଚାଳନାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ତା'ର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖି ଆଜିର ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପୃଥିବୀରୁ ଏକ ନୂତନ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ଦେବାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଅ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହନ୍ତି, ତୁମେ ସମବେତ ଧ୍ୟାନରେ କିଛି ଯଦି ନ କରିପାର, କେବଳ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ କର, ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛିର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ 1 ରହିଛି, ଆଶ୍ରମର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତରରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନ ମା ସ୍ୱୟଂ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନରେ କାମ ହେଲା, ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲି ଧରେ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରାଏ। ଏବେ ବି ସାଧକମାନେ ମାଙ୍କର ଏହି ଉପସ୍ଥିତି ଓ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ଧ୍ୟାନରେ ସାଧକକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି ନିଜକୁ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହୁଏ। ରବିବାର ଓ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:45ରେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଏହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନର ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିବେ। ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ବିଶେଷ ଲାଭ ଅଛି କି? ହଁ, ମା ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତର ଚେତନାର କମ୍ପନକୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରୁ, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଅପାର୍ଥିବ ଆନନ୍ଦର କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରୁ। ଭାଗବତ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଶରୀର ଚେତନାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଶରୀର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ନିଜ ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଏକୀଭୂତ କରିପାରିଲେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏହି ଶରୀରରୁ ହିଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଶବ୍ଦ ନିଃସୃତ ହେଉଛି। ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିର ଏକ ସୁମଧୁର କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଛବିକୁ ହୃଦୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଗରେ ଅନ୍ତରରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ରହି ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଥାଏ। ଜଣେ ହୃଦୟ ଛଡ଼ା ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ଦୁଇ ଆଖିର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଖୋଲିବା ଖୁବ୍ କଠିନ କାମ। ହୃଦୟରେ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କର ଛବିକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛବି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମା ସ୍ୱୟଂ କେବଳ ଏକ ଫଟୋ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ଓ ସତ୍ୟମୟୀ। ଅତଏବ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଚେତନା, ଶାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ମାଙ୍କର ଛବି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପସରି ଗଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଦେଖ ମା ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଯଦି କେବଳ ନାମ ଜପ କରାଯାଏ, ତାହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତରରେ ହେଉଛି, ଯଦି ନାମ ଜପ କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ନାମ ଜପକୁ ଆମର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମନକୁ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରୁ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ଚେତନା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରେ ଓ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଆମ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମନ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ପୁଣି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ସାଂସାରିକ ମଣିଷ, ଆମ ପରିବାରର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ଚିନ୍ତାକୁ ମନରୁ ଦୂର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି କିପରି ଧ୍ୟାନ କରିବୁ? ଉତ୍ତରରେ ହେଉଛି, ଏକଥା ତୁମେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗୀଠାରୁ ତୁମ ସମସ୍ୟା
ଅଧିକ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥାଅ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ସାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅତଏବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କର, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ ଓ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ପଢ଼। ସେ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିପାରିବ। ସେ କହନ୍ତି, ତୁମ ପରିବାର, ତୁମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତୁମର ପିଲାପିଲି ସବୁକିଛି ମାଆଙ୍କର। ତୁମେ କେବଳ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବା ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଏହିସବୁର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛ। ସବୁକିଛିକୁ ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ସର୍ବଦା ମା ଏହି ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମ ସମସ୍ୟାକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ମା।